Python ಇಲ್ಲ ರೀ Python automation. Release জানো সেটা বলা Python automation এর learning to crafting interpreters অটোমেশন একটা বই আছে ওটা তুই দেখতে পারোস সাজেস্ট করব কেটে আচ্ছা দে স্যার এর কোনো রিসার্চ জানাস না গ্রেডাই রকম তো এখন দেখ ইউটিউবে যা স্ট্রিম হয় কিনা Python automation তো আছে একটা और वो एडिटा और कंपनी এই ফরম্যাট করতে বলা আছে Python ল্যাঙ্গুয়েজ হার্ড কপি এই কোড কেন করতে দেখতে বুঝে গেছে let me just একটা ক্র্যাশ কোর্স মারি কোড কেন automate with Python বেসিক আইডিয়া থাকতে হবে অটোমেটিক উইথ Python হ্যাঁ acknowledgements শুরু করি আমরা নাকি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম হ্যাঁ বিসমিল্লাহ আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করলাম পাইছি বই when the first copy of game programming patterns তো বইয়ের নাম জানি কি এটা crafting interpreters নাম কি interpreters এই জন্য সুন্দরভাবে বললাম .com ইউটিউবের মধ্যে দেখো লেকচারের ভিডিও করা আছে 1 ঘন্টা 46 মিনিট 1 ঘন্টা আছে ভাই আছে বুঝছি ওসব বাদ দে এখন বাদ দে চুপ থাক আমরা পড়ি টাইম কম acknowledgement when the first copy of game programming patterns এটা আবার কি জিনিস game developers game programming patterns do you struggle to make your code hang together into the cohesive whole I am here to help. Game programming patterns is collection of patterns I found in games that make code cleaner, easier to understand and faster. This is the book I wish I had when I started making games and now I want you to have it. It's available in 4 formats. Okay. আমরা game developer না এখানে আপাতত এখানে কইতেছি কি when the first copy of game programming patterns sold I guess I had the right to call myself an author তারপর থেকে উনি author আচ্ছা but it took time to feel comfortable with that level thank you to everyone who bought copies of my first book এটা pdf না it is a direct web page আচ্ছা লিংক দে একটু রিডিং করে তো আমি রিডিং লিখতে দিই এই যে crafting interpreters লিখে সার্চ দে গুগলে ডিরেক্ট আসে পড়তেছে আরে লিংক দিয়ে দে চ্যাট বক্সে when the first copy of game programming patterns sold I guess আচ্ছা এটা তো বললামই okay and লেখকের সম্পর্কে বলতেছে আচ্ছা if you are particular to technical writing is getting stuff wrong tests and static analysis only gets you so far once the code and pulse is in ink on paper there's no fixing it I am deeply grateful to the many people who filled issues and pull requests on the open source repo for the book special thanks go to CM1776 who filled 145 fully worded issues pointing out hundreds of code errors typos and unclear sentences হ্যাঁ বল appendix আমরা বলে এর মধ্যে যা এটার সূচিপত্র যা আচ্ছা সূচিপত্র এখানে দেখ এখানে 30টা টপিক আছে 30টা কি বলে অধ্যায় এখন যদি আমরা একটা একদিনে শেষ করতে পারি তাহলে 30 দিন লাগবে এটা মেইন কাহিনী আমি এই যে দেখ বেশি বড় না কিন্তু পেজ এই যে এক পেজ এরকম করে প্রত্যেকটা পেজে বেশি বড় না আচ্ছা এটা শুরু কর মেইন দিয়ে শুরু কর ইন্ট্রোডাকশন ওয়েলকাম প্রথম কি introduction fairy tales are more than true introduction not because they tell us that dragon exists
but because they tell us that dragon can be beaten. ড্রাগন শুধু এক্সিস্ট করে না, মোটিভেশন দিছে হ্যাঁ বুঝছি, তারা মারাও যায়। একটু মোটিভেশন তো দরকার। আমরা কি সুন্দর একটা জিনিস এখন কি ইলেন এতে ইলেন বেরতে দেখ যে আমি কই যে ওয়াই লার্ন দিস আছে না নিচে একটু ডান দেখ ট্রিপল ওয়ান ওইটাতে দেখ ইলেন এতে পর আরে ভাই প্রথম থেকে শুরু করে না, লিটল ল্যাঙ্গুয়েজেস আর এভরিওয়্যার। আচ্ছা ঠিক হলো, এটা তো শুরু কর ভাই উপস্থিত এটা তো শুরু কর আচ্ছা এটা আছে ওয়াই লার্ন দিস স্টাফ, এটা শুরু করি। Every introduction to every compiler book seems to have this section. I don't know what is about programming languages that causes such existential doubt. কি বলে? I don't think ornithology books worry about justifying their existence. They assume the reader loves birds and start teaching. But programming languages are a little different. I suppose it is true that the odds of any of us creating a broadly successful general purpose programming language are slim. The designers of the world's widely used languages could fit in a Volkswagen bus. এটা কি জিনিস? Even without putting the pop-top camper up, if joining দেশের কোন কিছু উদাহরণ দিছে লাগে আমরা বুঝতাম না pop-top camper, if joining that বাস এবার বলতেছি দেখ, if joining that elite group, মানে এটা একটা elite group, তো উদাহরণ দিচ্ছে, the designers to the world's widely used language could fit in a Volkswagen bus, মানে যারা ওই ক্রাফট করে আর কি, ডিজাইন করে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, তারা এরকম এলিট গ্রুপের লোকজন। এখন কইতেছে if joining that elite group was the only reason to learn languages, it would be hard to justify. Fortunately, it isn't. Little languages are everywhere. For every successful general purpose language, there are 1,000 successful niche ones. We used to call them little languages, but inflation in the jargon economy led to the name domain specific languages. Those are pidgins. এটা কি রে? কোনটা দেয়ার Pidgins. A pidgin language is means a combination that develops between more group of people. Pidgin একটা language বলে, simplified language that develops between groups that do not share a common language. Learn about it. আচ্ছা origin এসব জানা লাগবে না। Those are pidgin tailor built to a specific task. Think application scripting languages. মানে এটা কি স্পেসিফিক টাস্ক করার জন্য তৈরি করা আচ্ছা, think application scripting languages, template engines, markup formats and configuration files. অনেকগুলো তো এরকম স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, এই যে সিএসএস একটা, এই যে ক্যাসকেডিং ল্যাঙ্গুয়েজ, এইচটিএমএল, এটা কি বলে হাইপারটেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ। এটা বলতে কি বুঝলি আবার একটু বলতো কোনটা? পিডগিনস। এটা একটা স্পেশাল টাইপ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ অথবা মনে করি এটা দিয়ে এই কাজ করা যাবে, তো স্পেসিফিক কোনো টাস্ক করা যাবে, বিল্ড করা যাবে, মানে অন কাইন্ড অফ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নাকি? আচ্ছা আমরা বিস্তারিত পড়ি। এটা কইতেছে উইকিপিডিয়া কইতেছে যে a pidgin or pidgin language is a grammatically simplified means of communication that develops between two or more group of people that do not have a language in common. তাদের মধ্যে কোনো কমন ল্যাঙ্গুয়েজ নাই, মানে একটা স্পেশাল টাইপ অফ, একটা নির্দিষ্ট কাজ করা যায় এরকম মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ আর তোর আর কি কানেক্টর হিসেবে কাজ করতেছে আর কি তোর মেশিনের লগে কথা বলার জন্য। এই যে দুইটা ভিন্ন ভাষার ইয়েকে কানেকশন করে এরকম কিছু বুঝেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ মিডল হিসেবে মনে কর। More is a Nigerian pidgin expression. Nigerian language. Pidgin is a simplified language. Develops when people who speak different languages need to communicate. মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ তো সবাই লেখতে পারবো না,
ওটার লগে তো তার কাছে একটু বেশি সি প্লাস প্লাস এগুলো করে দিছে, এগুলো লগে দিয়ে তুই মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজের লগে কানেক্ট থাকবি। মানে একটা কমন ল্যাঙ্গুয়েজ বানাইছে আর কি মনে হয় সম্ভবত। অনেকগুলো যে অনেক হইতেছে Pitkin is a grammatical simplified language that emerges when people who speaks different languages need to communicate. অনেক মানুষ মানে অনেক ভিন্ন ভিন্ন ভাষার মানুষ আছে যাদের কিনা কমিউনিকেট করে দরকার, তাদের একটা কমন ল্যাঙ্গুয়েজ লাগবে, এটার বলতেছে Pitkin ল্যাঙ্গুয়েজ। আর তুই মনে কর যে সবার আছে ভিন্ন ভাষা, আমি ইংলিশ একটা কমন ভাষা করে দিচ্ছি, সবার লোক কথা বলবে। এটাই এরকম এরকম Pitkin ল্যাঙ্গুয়েজ। আচ্ছা মেক ফাইল, এটা মেক ফাইল। তারপর এক্সেল এলটি, এগুলা বিভিন্ন ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ, ওয়াইএমএল, তারপর সিএফএমএল, সিএসএস, এইচটিএমএল, তো এক্সএমএল, সিকিউএল, এসকিউএল আর কি, তারপরে বিসন, গুগল, এসপিনেট, এগুলো সবগুলো এক একটা যে সি প্লাস প্লাস, বিন স্ক্রিপ্ট, জেসন, এগুলো কি এক একটা ল্যাঙ্গুয়েজের কথা বলছে। ল্যাঙ্গুয়েজ অনেকগুলো ল্যাঙ্গুয়েজের কথা তুলে ধরছে আর কি, অনেকগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ। জিনজা, ওয়াহ। Almost every large software project needs a handful of this, মানে এখানে তো যেগুলো একটা লাগে সবগুলো যে একটা সফটওয়্যার প্রজেক্ট। হ্যাঁ, when you can it's good to reuse an existing one instead of rolling your own, মানে যখন তুমি মানে পারবা যখন সম্ভব তখন এটা উচিত যে নতুন একটা আমার নিজের মতো একটা না তৈরি করা, অলরেডি এক্সিস্টিং আছে মার্কেটে ওইটা ব্যবহার করা। So once you factor in documentation, debuggers, editor support, syntax highlighting, and all of the other trappings, doing it yourself becomes a tall order. বুঝছস? মানে প্রত্যেকটা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ বানাই দিলে তো হয় না, এটার জন্য প্রত্যেকটা যে বিএস কোড এটা সাপোর্ট করে কিনা এই ল্যাঙ্গুয়েজের সিনট্যাক্সটা, তারপর হাইলাইট হয় কিনা, কালার হয় কিনা, ওইগুলো কিন্তু আলাদা বানান লাগে। তো আবার ডকুমেন্টেশন করা লাগে যে ল্যাঙ্গুয়েজ যে লিখে দিয়ে রাখছে এটা হইতো না, মানুষ কেমনি ইউজ করবো, এটা ডকুমেন্টেশন করে লাগবে। হ্যাঁ, এটা বুঝেছি, মানে বুঝাইতেছি এটা অনেক বড়, মানে অনেক অনেক হার্ড কাজ। But there's still a good chance you will find yourself needing to whip up a parser or other tool when there isn't an existing library that fits your needs. মনে করো আমাদের এটা ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আছে কিন্তু আমার কাজ চলতেছে না এগুলো দিয়া, আমার আরো অপটিমাইজ একটা সলিউশন লাগবে, আরো মানে আমাদের একটা মেন কথা নতুন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ লাগবে, তখন তাহলে তো আমাদের বানাইতে হবে। But even when you are reusing some existing implementation, you will inevitably end up needing to debug and maintain it and poke around in its guts. আচ্ছা যাও, languages are great exercise. Long distance runners sometimes train with weights strapped to their ankles or highlighted with the atmosphere oxygen. One more reason, মানে আমাদের হ্যাঁ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এরকম করা যায় না এআই এর সাথে, মানে এআই এর সাথে কোলাবরেট করে কি এআই এর মধ্যে যখন আমরা কোনো কিছু বললে বা কোনো কিছু করলে সে সরাসরি উত্তর দিয়ে দিতে, সেটা অনেকটা এরকম কোনো কম্পাইলার যেটাতে আমি সরাসরি আমার নিজের ভাষায় লিখলাম, লিখে সেই মানে সেই অনুযায়ী সেই কম্পিউটারকে ইনস্ট্রাকশন সরাসরি দিল। না এরকম কিছু একটা দেখছিলাম। হ্যাঁ না এরকম ল্যাঙ্গুয়েজ এটা কি মনে কর রিসার্চ অবস্থায় আছে, মানে চলতেছে। হ্যাঁ তাহলে সেটা হ্যাঁ না ওটা কি এনভিডিএ মেবি রিসার্চ করতেছে এটা। হ্যাঁ সম্ভবত তাদের যে বিশাল মানে তো ইনস্ট্রুমেন্ট আছে তারা তো করতে পারবো, তাহলে জিপিইউ কিলে হাই লেভেলের ক্যালকুলেশন পাওয়ার আছে। কিন্তু ওই সময় কি সিকিউরিটি পুরো বংবাং হয়ে যাবে, কি সিকিউরিটি পুরো খাইয়া দিব। হ্যাঁ অবশ্যই আমাদের সেই বংশোদ্ভূত কেউ একজন এরকম কিছু একটা কোর্সে সম্ভবত, আমি এটা ভুলে গেছি, ইউটিউবে একটা ডকুমেন্টারি দেখছিলাম যে জানি না, বা এরকম কিছু আমি দেখছি কিন্তু বাংলাদেশে বা কোন দেশে জানি না, ওই যে ইয়া করে সুন্দর করে লিখে দেয় আর কি, একটা হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজের মতো পরে কাজ করে। আচ্ছা যাই হোক ওইসব। তারপর কি হচ্ছে হাউ দ্য বুক ইজ অর্গানাইজড। আচ্ছা এটা লাগবে না। ওয়ান মোর রিজন, আচ্ছা আরেকটা ম্যাজিক্যাল, আমরা কি পড়বো নি কেন লাগবে একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, সুন্দরভাবে বুঝাইতেছে আমাদের ইন্ট্রোডাকশন দিতেছে। আচ্ছা হাউ দ্য বুক ইজ অর্গানাইজড, the book is broken into 3 parts. You are reading the first one now. It's a couple of chapters to get you oriented, teach you some of the lingo
that language hackers use, মানে কিছু tips and tricks, and introduce you to locks, the language we will be implementing. Locks key by each of the other two parts builds one complete locks interpreter. আচ্ছা locks লক্সটা কি একটু লক্সটা দিয়ে কেন the locks language crafting interpreters. আচ্ছা GitHub. I have a full locks test suite that I use to ensure লক্সের মানেটা কি দেখানো হয় Locks is a full-featured, efficient scripting language from Robert Nystrom's book, Crafting Interpreters. In JLocks, the Java implementation of locks, scripts are parsed using a recursive descended parser, then interpreter by traversing as generated AST. এই যে আমাদের কিন্তু এখানে লাগতেছে কি বলে ডাটা স্ট্রাকচার AST tree. So locks interpreter মানে এনে কইতেছে আমরা একটা ইন্টারপ্রেটার বানাবো যেটার নাম দিয়েছে লেখকের locks. Each of other two parts builds one complete locks interpreter, মানে ইন্টারপ্রেটার বানাবো যেটার নাম locks, যে আদার দুইটা সেকশনে পার্টে. Within those parts, each chapter is structured the same way. The chapter takes a single language feature, teaches you the concept behind it, and walks you through an implementation. Acha. It took a good bit of trial and error on my part, but I managed to carve up the two interpreters into chapter-sized chunks that build on the previous chapters but require nothing from later ones. From the very first chapter, you will have a working program. প্রথম চ্যাপ্টারে আমরা একটা ওয়ার্কিং প্রোগ্রাম বানিয়ে লিখতে পারবো. You can run and play with it. আচ্ছা, with each passing chapter, it grows increasingly full-featured until you eventually have a complete language. ও আচ্ছা, আর মনে কর ওই যে আমরা যে সংখ্যা হেলো ওয়ার্ড শুরু করি না, ওই আর কি শুরুতে শুরু করব, পরে একবার লাস্ট পর্যন্ত দিন এটা প্রজেক্ট বেস বই আর কি। হ্যাঁ, কমপ্লিট হয়ে যাবে, কমপ্লিট ল্যাঙ্গুয়েজ। সো aside from copious scintillating English scintillating English board চশমা লাগা ports scintillating meaning কি? scintillating animated brilliant or highly skilled. তুমি না পারছ তাহলে আমি গুগলে সার্চ দেওয়ার আগে তো তোর করার উচিত ছিল। আমি কমকে তুই কবি রিডিং করতে sparkling কেটাই সবার আমি এসি কলে ছিল। আচ্ছা, কেনা ওই তো the code we are about crafting interpreters. আচ্ছা, ওটা কি মিস করছিস নাকি? আমরা যে ইন্টারপ্রেটারটা বানাইতে যেতেছি এটার নাম লক্স ইন্টারপ্রেটার। আচ্ছা, হ্যাঁ, হিটলার ইন্টারপ্রেটার। আচ্ছা, যাই হোক, we are about crafting interpreters, so this book contains real code. Every single line of code needed is included, and each snippet tells you where to insert it in your ever growing implementation. এত বড় ইমপ্লিমেন্টেশন মধ্যে কোন জায়গায় তুমি ঢুকাইবে করতে হবে এটা বলে দিচ্ছে জস। আচ্ছা, তারপর কি হচ্ছে, many other language books and language implementation use tools like lex and yak, so called compilers that automatically generate some of the source files for an implementation from some higher level description. মানে এরকম কম্পাইলার আছে যেগুলো দিয়া মানে এই ল্যাঙ্গুয়েজ অটোমেটিক বিল্ড করা যায়, যে সিনট্যাক্স দিলে ওই সিনট্যাক্স অনুযায়ী আমার একটা ল্যাঙ্গুয়েজ বানাই দেবো, কম্পাইলার বানাই দেবো আর কি। যাই হোক, কিন্তু কি করতেছে, দ্যাট অটোমেটিক্যালি জেনারেটস সাম অফ সোর্স ফাইলস ফর অ্যান ইমপ্লিমেন্টেশন ফ্রম সাম হাই লেভেল ডিসক্রিপশন দিয়ে এর সাথে। দেয়ার আর প্রোস এন্ড কনস টু
tools like those and strong opinions, some might say religious convictions on both sides. We will abstain from using them here. মানে আমরা এগুলো ইউজ করব না. I want to ensure that there are no dark concerns or magic and confusion can hide. মানে মাঝে কোনো কনফিউশন যাতে না থাকে এই জন্য সবকিছু একদম প্রত্যেকটা লাইন ঠিক মতো বুঝাইব. আচ্ছা, understand line of আচ্ছা বুঝছি. A book has different constraints from the real world, and so the coding style here might not always reflect the best way to write maintainable production software. মানে প্রোডাকশনে কেমনে কোড দেওয়া লাগে এটা হয়তো বা এখানে শিখব না, যেটা আমাদের বুঝাইতেছে. If I seem a little cavalier about say omitting private or declaring a global variable, understand I do so to keep the code easier on your eyes. The pages here aren't as wide as your IDE and every character counts. ওকে, মানে আমার আইডির ভিতরে তো এত বড় স্পেস আছে কিন্তু বইয়ের ভিতরে তো এত বড় স্পেস নাই, সুতরাং মানে যত ছোট রাখা যায় চেষ্টা করব. Also, the code doesn't have many comments. That's because each handful of lines is surrounded by several paragraphs of honest to God prose explaining. Honest to God prose explaining মানে খুব ভালো লেভেলের এক্সপ্লেইনিং আর কি উপরে নিচে দেওয়া আছে, সুতরাং কোডের ভিতরে কোনো কমেন্ট দরকার নাই, ওইটা বসে দিব না, কমেন্ট থাকবে না. If you write a book to accompany your program, you are welcome to omit comments too. আচ্ছা, আমরা যদি বই লিখি, otherwise you should probably use a কি বলে double slash a little more than I do. While the book contains every line of code and teaches that each means it does not describe the machinery needed to compile and run the interpreter. I assume you can slap together a makefile or a project in your IDE of choice in order to get the code to run. Those kinds of instruction get out of date quickly, and I want this book to age like exo brandy, not backyard hotch. মানে অনেক করা মানে যাই হোক, মানে এটা যাতে অনেক বছর ধরে এই বইটা যে লাগছে এটার কার্যকারিতা থাকে অনেক বছর ইউজ করা যায়, তাই মানে এখানে কোনো রিডান্ডেন্ট জিনিসপত্র হবে না যেগুলো কিন্তু খুব সহজে জায়গা চললা, তো ওইসব আমাদের বুঝাইব না. এটা তো ইউজফুল ইন ফিউচার অলসো. এত বংশধর আর কি আছে snippets. পাবলিক স্পিকিং করা না. Since the book contains literally every line of code needed for the implementation, the snippets are quite precise. Also because I try to keep the program in a runnable state even when major features are missing. Sometimes we add temporary code that gets replaced in later snippets. অনেকগুলো টেম্পোরারি থাকতে পারে যেগুলো কিন্তু রিপ্লেস হইব. আচ্ছা, a snippet with all the bells and whistles look like this. Whistle ডিজিট চেক করতেছে যে সি ইনপুট দিছে, সি কি একটা ডিজিট, যদি ডিজিট হয় তাহলে এটা নাম্বার ফাংশন কল করব, আর না হলে লক্স এরর তাহলে এরর দিব ডিজিট না হইলে, কিংবা আনএক্সপেক্টেড ক্যারেক্টার. তারপর আচ্ছা, খুব রিডেবল কোড, সুন্দর, জাস্ট ইন দ্য সেন্টার you have the new code to add. In many have a few faded outlines above or below to show where it goes in the existing surrounded code. মানে এনে কিছু লাইন থাকবো কোন জায়গায় আমার এই নতুন কোডটা বসাইতে হইব এটা বলে দিছে, ফেড করা মানে একটু ঝাপসা ঝাপসা. তো there is also a little blurb telling you in which file and where to place the snippet. উপরে মানে যেটা মানে ফাইলের নাম লেখা থাকবো. আচ্ছা, ওই যে এখানে ওই যে এরকম ডিজাইন ইয়া করে দিছে যে এতটুকু রিপ্লেস হবে আর কি, বুঝে গেছে? ওই যে এনে এটার মতো আর কি, এনে একটা তীর চিহ্ন দিয়েছে খুব হালকা কইরা,
লেফট অ্যাঙ্গেল লেস দেন চিহ্ন আর কি। ওই যে আমরা মাউস কাটসারটা জানে, কাটসার দেওয়া যায় না? দেখছ এখনো? আমার এখানে একটা টুলস ছিল মানে ইয়া করার জন্য, আঁকা আঁকির লেগে বিশ্রাইতে পারবো। এই যে এই যে এই যে এই যে ব্যাস দেখা যায় তো। মোবাইলও দেখা যায় না, এটা মোবাইলে ট্রেডিং করতেছে। আচ্ছা এই জায়গায় এই যে মানে বলতেছে এই জায়গায় কোডটা নতুন কোড ইমপ্লিমেন্ট হবে, মানে আগের এই কোডটা সম্ভবত চেঞ্জ হবে আর কি, এনে দাগ দিয়ে দিছে এতটুকু চেঞ্জ হবো, এটা বলতেছে এরকম দাগ দেওয়া থাকবো। নিউ smoke. In the center you have the new code to add. It may have a few faded out lines above or below to show where it goes in the existing surrounding code. There is also a little blurb telling you in which file and where to place the snippet. If that blurb says replace lines, there is some existing code between the faded lines that you need to remove and replace with the new snippet. এখানে মানে লেখা থাকবে যে রিপ্লেস করা লাগবে না, নতুন করে ইনসার্ট হইব, মানে যদি রিপ্লেস লাইন লেখা থাকে তাহলে আমাদের রিপ্লেস করতে হইব আগের কোডটা। আচ্ছা অ্যাসাইডস মানে তাছাড়াও বাইরে কি, অ্যাসাইড কন্টেইন বায়োগ্রাফিক্যাল স্কেচেস, মানে ও সাইডে কিছু লেখা থাকে, ওই যেমন ওই যে এদিকে সাইড, এটা বলা হইতেছে অ্যাসাইড, এই লেখাটিগুলা সাইডের লেখাগুলা। এখন কইতেছে কি অ্যাসাইডস কন্টেইন বায়োগ্রাফিক্যাল স্কেচেস, অনেক স্কেচ থাকবো, হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড, পরে রেফারেন্স টু রিলেটেড টপিকস and suggestions to other areas to explore. There's nothing that you need to know in them to understand later parts of the book, so you can skip them if you want. I won't judge you, but I might be a little sad. তুমি এগুলো চাইলে না পড়তে পারো, এগুলো কোনো কাজ লাগবে না পরে সামনে। সাইডের কথা বলতেছি, এই সাইডে যেগুলো আছে সাইডে সাইডে এটা ফাউন্ডেশন শেডিং বলছে, যেটা চ্যাপ্টার দেখে পড়তে শুরু করো। ফাইল জিনিস তাহলে লিখলে কেন লেখো ইন্টারপ্রেটার লিখলে কেন এটা খুব আমার ঘর এই সেক্টর কত পুরো নিয়ম নেই না জানো না, বুঝছি পুরো নি পড়ে বা রিকশা পড়ে আর বংশগত না অবজেক্টিভ কভার আর ফাইনাল ক্যালকুলেশন করে এই যে ফার্স্ট ইন্টারপ্রেটার 1.3 টাই। এটা দেখ বাই কি কইতেছে, a pre-introduction to have compiler book seems to have this section. Why learn this stuff? এই সেকশন থাকা লাগবো, বলতেছে আমার থাকা লাগবো। তোমরা ভাই তো কই ভাই বই, আর ভাই আমাদের তো এনে কি অনেক কিছু শিখলাম না, এনে জানলাম না কিছু, অসুবিধা কি? কেমনে বইটা কেমনে পড়তে হবে আমাদের জানাইছে সুন্দর বইটা। 1.3 টাই 1.3 টাই 1.23 জানোস চ্যালেঞ্জেস কি চ্যালেঞ্জেস পাবো? আচ্ছা চ্যালেঞ্জেস পড়ি। হ্যাঁ, each chapter ends with a few exercises unlike textbook problem sets which tend to review material you already covered. These are to help you learn more than words. This chapter they force you to stay with the guided with the explanation of the implementation of the confusion visualization or skip. আচ্ছা বুঝছি, ডিজাইন নোটস 4.77 এটা একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, আমি যদি খুব বেশি ভুল না করি। হ্যাঁ জেনারেল তারপর এটা ফার্স্ট ইন্টারপ্রেটার, এটা কিসের লাগে বানাইছে দেখ, এই বড় কম্পিউটারে রান করা লাগে 410 প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। জস কই সেকেন্ড ইন্টারপ্রেটার 1.3 টা 1.3 আচ্ছা ফার্স্ট ইন্টারপ্রেটার। We will write our first interpreter JLOX in Java language লিখবো JLOX। সেকেন্ড লিখবো C++, C দেয়া না, C++ না শুধু C। That the focus is on concepts. Java
নিজে নিজে শিখে নেবো আর কি করার, যেহেতু পড়াইবো, কারণ আমাদের ভার্সিটিতে কিন্তু যাবা শিখবো। একটা ভিডিও দিয়ে বেসিক ক্লিয়ার করে বলেন আর কি হ্যাঁ হ্যাঁ, সিনট্যাক্স দেখলে পারফেক্ট লাগবে না, কোনো কিছু কোডও করা লাগবে না, বুঝলে কোড। যাই হোক, the focus is on concepts. We will write the simplest, cleanest code we can to correctly implement the semantics of the language. This will get us comfortable with the basic techniques and also hone our understanding to exactly how the language is supposed to behave. Java is great language for this and dot for this. It's high level enough that we don't get overwhelmed by fit implementation details, but it's still pretty explicit. Unlike in scripting language that tends to be less complex machinery hiding under the hood, and you have got static types to see what data structure you are working with. But I also chose Java especially because it is an object-oriented language. That paradigm swept the programming world in the 90s and is now the dominant way of thinking for millions of programmers. Pods are good. You are already used to organize code into classes and methods, so we'll keep you in that comfort zone. Like another comfort zone. Object oriented programming. Just যাই হোক, এখন কিন্তু মানুষ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড থেকে একটু সরে হইতেছে, ইয়ে করতেছে, ফাংশনাল দিকে আগাইতেছে, যদি অন্যান্য প্যারাডিগাম দেখতেছে। While academic language folks sometimes look down on object-oriented language, the reality is that they are widely used even for language work. GCC and LLVM are written in C++, as are most JavaScript virtual machines. Object-oriented languages are ubiquitous, and the tools of compilers for a language are often written in the same language. And the tools and compilers for a language are often written in the same language. মানে পরবর্তীতে পরে আবার সি প্লাস প্লাস দিয়ে তাদের আবার সি প্লাস প্লাস এর কম্পাইলার লেখছে নাকি এরকম কিছু কি হইতেছে, often written in the same language. এই যে নাকি হইতেছে, the tools and compilers for a language are often written in the same language. The compilers for a language are often in ওই ল্যাঙ্গুয়েজের যে টুল লাগবে কম্পাইলার ল্যাঙ্গুয়েজটা চলবো, ওইটা ল্যাঙ্গুয়েজ বানানোর কথা বলতেছে। is C itself. Answer: the specialist in GCC. এটা না, জিসিসি তো সেম ল্যাঙ্গুয়েজে থাকবে, তুই একটু জাভাস্ক্রিপ্ট বা অন্য কোনো নতুন ল্যাঙ্গুয়েজের নাম দে, তাহলে বুঝবি। গোল্যান্ড ইত্যাদি। C returns, acha with the JavaScript is just standard, more likely as a script is implemented in language and a standard Chrome JavaScript engine. B8 is written in C++. B8 engine Google Chrome open source browser from Google. B8 it's specified. আমরা কিন্তু একটা ইঞ্জিন বানাইতে পারি না, অলরেডি আছে নাপ্পি, রাস্ট বেস, রাস্ট দিয়ে বানাইছে, আর C++ দিয়ে বানাইছে ওই যে ব্রাউজার B8 neppi.js। snappy, যাই হোক
আচ্ছা ওই যে জেনোটুক দেখছে না ওই যেমনই কপি করে চ্যাট জিপিটি মার ওর সমস্যা কি Object oriented language are চালাইস ভালো হয়েছে আমার তোমার হবে সাইডে কোপাইলটের ফিচার এখানেও আছে আমার কোপাইলটের ফিচার ভালো লাগে না আমি বন্ধ করে দিচ্ছি এটার মধ্যে আছে তো মতো আমি বলে দিলে চালাই দিচ্ছি কেমনে এই ফোল্ডারটা কি আছে পুরো আমি যে টুইটার দিছি পরে দি ও হলো না ওই এখানে নতুন করে ডাউনলোড করা হয় নাই যেহেতু লিনাক্স মাইক্রোসফটের টুলস আর ইনস্টল করে দেয় না অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ubiquitous. This means that OP languages are widely used and present in almost every domain of software development. Their principles like encapsulation inheritance make the versatile and powerful for building large-scale maintenance. মানে সব জায়গায় আছে প্রেজেন্ট আর কি প্রত্যেক জায়গায় এটা বলতেছে ubiquitous. Process compilers for languages are often written in the same language. In many cases, the process compilers or interpreters of a language are written using the same language. For example, the Java compiler is written in Java, and many C++ compilers are written in C++. This is possible because the language maturity, performance, and self-hosting capabilities. This points to my ঠিক আছে জাভাস্ক্রিপ্ট নিজে নিজে তো রান করব না ভাই অ্যাসেম্বলি দিয়ে কেন লেখে না অ্যাসেম্বলি দিয়ে লেখলে তো সেই ফার্স্টই তো এই লাস্ট ইয়ার তো ডেটিং হ্যাঁ চল অ্যাসেম্বলি দিয়ে লিখি আমি অ্যাসেম্বলি দিয়ে লিখি ওই ব্যাপারে and finally Java is hugely popular. That means there's a good chance you already know it, so there's less for you to learn to get going in the book. এখন সবচেয়ে used language মানে JavaScript. JavaScript. জাভার সাথে মিল রেখে JavaScript এর নাম দিছিল যদিও If you aren't that familiar with Java, don't freak out. I try to stick to a fairly minimal subset of it. I use the diamond operator from Java 7 to make things a little more tough. But that's about it as far as advanced features go. If you know another object-oriented language like C, sharp C sharp or C++, you can muddle through. But the end of part second, you will have a simple readable implementation. It's not very fast, but it's correct. However, we are only able to accomplish that by building on the Java virtual machine's own runtime facilities. We want to learn how Java itself implements those things. The second interpreter. So in the next part we'll start all over again, but this time in C. C is the perfect language for understanding how an implementation really works. Mother of all languages, all the way down to the bytes in memory and the code flowing through the CPU. A big reason that we are using C is so I can show you things. C is particularly না low level, এটা high level না. High level মানে সে যতটা মানুষ পুরো বুঝতে পারে ওটা ততটা হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ, যেমন পাইথন লো লেভেল, হ্যাঁ লো লেভেল বাট পারফরমেন্সের বিচারে হাই লেভেল লো লেভেল বলে না, হাই লেভেল লো লেভেল বলে মানুষের সাথে ওটা বুঝছি ইয়ার কই হিজবুল্লাহর কই লো লেভেল হ্যাঁ এক কথারে জাভা স্ক্রিপ্ট, তারপরে হচ্ছে
পাইথন এগুলো হচ্ছে হাই লেভেল, কারণ মানুষ দেখে বুঝতে পারে, মানে পড়ে পড়ে মানে ইংলিশ ভাষার মতো কিছুটা। কিন্তু এই যে সি, তারপর স্ক্যানএফ, প্রিন্টএফ এগুলো তো ইংলিশের ভিতরে নাই, কিন্তু পাইথনে কি প্রিন্ট পয়েন্টার রেফারেন্স অ্যাড্রেস আর কি কোন বিষয়গুলো করে যেগুলো কিন্তু মানে ইংলিশের সাথে মিলে না, কিন্তু কিন্তু এই যে পাইথন টাইপের ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো আমি মনে করি পাইথন জাভাস্ক্রিপ্ট আর কি ইনবিল্ড হিসেবে বিল করে দেয় গেছে এই যে লোগি। হ্যাঁ, গার্বেজ কালেক্টর আছে, এসব নিয়ে চিন্তা করা লাগে না, অটোমেটিক। a big reason that প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে কিছু থাকবে না তো, সরাসরি মেশিনের সাথে মানুষের সম্পর্ক, মানে এই তো আসতেছে ক্লাউডের নতুন ইয়া দেখছিস, ক্লাউডে কম্পিউটার ইয়া করতে পারে, চালাতে পারে, মানুষ অ্যাক্সেস নিয়ে কাজ করে দিতে পারে, নতুন ফিচার দিচ্ছে ক্লাউড বের করছে। আর 15 বছর যাচ্ছে এটা হয়ে যাবে ধ্বংসের দিকে যেতেছে পৃথিবী। তারপরে সব দিন সব ওই যে শরীরে দেখছিলি না সব পুরো ভোট করে ওগুলো। আচ্ছা শেষ করি, আরেকটা আছে। A big reason that we are using C is so I can show you the things C is particularly good at, but that doesn't mean you will need to be pretty comfortable with it. You don't have to be the reincarnation of Dennis Ritchie C বানাইছে, but you shouldn't be spooked by pointers either. And by point I get this, this man is light-hearted way to saying that while you don't need to be an expert like Dennis Ritchie, the creator of C and key figure in modern computing, which he also shouldn't be intimidated by the concept of pointers, which are fundamental in languages like C and C++. Pointers can seem complex to beginners, but with some practice they became a powerful tool for controlling memory and understanding lower level aspects of programming. But in essence, it's encouraging developers to be comfortable with pointers even if they don't specialize in lower level programming. অনেক কিছু তোমার এত ভালো জানা লাগতো না ডেনিস রিচের মধ্যে, কিন্তু তোমার পয়েন্টার ওইসব জানা লাগবে আর কি। If you aren't there yet, pick up an introductory book on C and chew through it, then come back here when you are done. কিন্তু সি আগে শিক্ষা in return you will come away from this book an even stronger C programmer. That's useful given how many language implementation are written in C, Lua, C Python and Ruby's MRI, to name a few. এগুলা কয়েকটা নাম যেগুলো কিন্তু সি ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে বিল্ড করা হয়েছে, বানানো হয়েছে। মাদার অফ অল ল্যাঙ্গুয়েজেস বলা হয়েছে কি। যাই হোক, ভার্সিটি আমাদের খুব একটা ভালো কাজ করছে, সি শিখায় নাকি? খুব ভালোভাবে শিখাইছে ভার্সিটি। in our C interpreter CLOX, মানে আগেটা ছিল JLOX, এখনটা হচ্ছে CLOX. We are forced to implement for ourselves all the things Java gave us for free. Java অনেক কিছু আমাদের ফ্রি দিয়ে দিছে, আর সবগুলো আমাদের নিজে থেকে ইমপ্লিমেন্ট করা লাগবে সি দিয়া। এখানে হাই লেভেল আর লো লেভেলের পার্থক্য। We will write our own dynamic array and hash table. We will decide how objects are represented in memory and build a garbage collector to reclaim them. আচ্ছা, একটা garbage collector বিল্ড করে থাকবে কি ফিচার, এটা জাস্ট our Java implementation was focused on being correct. Now that we have that down, we will turn to also being fast. Our C interpreter will contain a compiler that translates logs to an efficient bytecode representation. আমাদের কম্পাইলার কি করবে, এই লক্স টারে ট্রান্সলেট করব
বাইট কোড মানে সি লক্স যে লক্স যেটাই হোক আমাদের ওই ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টারপ্রেটার বানাইতে যেতেছে ওই লক্সটারে বাইট করে রিপ্রেজেন্টেশন কি ট্রান্সলেট করব ডোন্ট ওয়ারি আই উইল গেট ইন টু হোয়াট দ্যাট মিন্স সোন আমাদের আচ্ছা কি বুঝাইলো এটা তো দিয়ে আমাদের আরো বুঝাইবো আচ্ছা হুইচ ইট দেন এক্সিকিউটস this is the same techniques used by implementation of Lua, Python, Ruby, PHP and many other successful languages. We will even try our hand at benchmarking language benchmark করে শিখব and optimization language কেমনে optimize করতে হবে এটা শিখব. By the end we will have a robust, accurate, fast interpreter for our language, able to keep up with other professional caliber implementations out there. Not bad for one book and a few thousand lines of code. কয়েক থাউজেন্ড লাইন অফ কোড মাত্র কয়েক থাউজেন্ড বেশি না কয়েক থাউজেন্ড বুঝছিস উদয় বেশি না কয়েক থাউজেন্ড লাইন কোড বুঝছিস কিসে নগর বল কে অরিত্র কেডা কি কস কি কয় কাটাইছে দি দেখো নগর বল আর ঘরে ভাই অরিত্র ও তো আইডির অফ নাই আড়াই সময় জিমেল করে এত পরিচয় লয়ে গেছিস কিন্তু এখানে বাউল ইসলামিক ওই নাচ যে আর কি যে হিটলারের সদস্য বলে কোস্তা সবাই গুগল খালি ব্যান হয়ে যেত তো এই লেগে খালি একটা করে জিমেইল করতাম ফেসবুক ব্যান হয়ে গেল তো challenges মনে কর যেই সব আমরা কি challenges face করব there are at least 6 domain specific languages in the little system I cobbled together to write and publish this book. There are at least 6 domain specific languages used in the little system I cobbled together to write and publish this book. What are they? এমনি ভালো লাগে আচ্ছা এটা কি দিছে এমনি কবি write and publish this book. What are they? crafting interpreters. Nice. Start তো দেওয়াই যায় and কি হচ্ছে prerequisite পরে আর কম্পাইলার বানাবি কেউ এটা কইছে কিছু কি বানাবো না মেশিনে রিজার্ভার লাগতে হবে মেশিনেতে বিএস করে কি কম্পাইলারের উপরে কম্পাইলার বানাবি তোর তো একটা কিছু ইউজ করতে হবে টেক্সট এডিটর ইউজ কর বিএস কোড ইউজ করতে হবে নোটপ্যাড ইউজ করতে লিখতে হবে কোড লিখতে হবে কি কাজ রিকারশন হয়ে গেল না কম্পাইলারের উপরে কম্পাইলার কিন্তু ডাইরেক্ট সিস্টেমের উপর থাকবো আমরা তো লিখবো আর বিএস কোড ইউজ করে জাস্ট সি ল্যাঙ্গুয়েজ লিখবো মানে সি ল্যাঙ্গুয়েজ কোড রান করে এনে এটা আমার ইউজ করা লাগবে বুঝছ নাই না আমি সিএমডি দা সিস্টেমে রান করব করতে তোর ইচ্ছে হইলে আমি তো বিএস কোড লিখবো ধর আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে রান করব সব কিছু দিয়ে লেখা আমি খাতায় মাথার মধ্যে খাতার মধ্যে লেখা মাথার মধ্যে কমপ্লিট করবো জোস ভাই তোমাকে তো মাইক্রোসফট গুগল করতেছে ফ্যাং করছি তোমাকে বাংলাদেশ না বাংলাদেশের পুরো ওয়ার্ল্ড হেড কম্পাইলার হ্যাঁ সব জায়গায় যে আমার নাম লয়ে মাইর খেয়ে যাও কোনো জায়গায় মনে করছে যদি প্রোগ্রামটা উপরে করে দেখ বানাইতেছে কি hello world get a hello world program written and running in java set of whatever আমাদের চ্যালেঞ্জেস দিছে এক নাম্বার চ্যালেঞ্জ they are little C domain specific language used in little system I cobbled together to write and publish this book what are they তারা কি এগুলো জানতে গেছে নিজেদের খুঁজে বার করতে হবে এই রেপোতে যাইয়া খুঁজে বার করতে হবে 6 domain specific languages used in this little system I cobbled কি ইউজ করছে ও HTML না C ইউজ করছে Dart Java CSS না এগুলো তো ল্যাঙ্গুয়েজ না তাহলে কি এর কথা বলতেছে 6 domain specific language ও এগুলো মনে হয় হইব
মানে কি কি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করছে আর কি এই বইটা লিখতে যায়, এটা খুঁজে বের করতে পারছে। গেটে হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রাম আমাদের যারা জাভাতে আমাদের হ্যালো ওয়ার্ল্ড লিখতে বসেছে। মেক ফাইল সেট আপ হোয়াট এভার মেক ফাইলস or IDE projects you need get it working. If you have a debugger, get comfortable with it and save to your program it runs. Make file একটা make file dot make file মানে লবি make file tutorial by example. ওকে ভাই নিজেরা একটা রিসার্চ করে ওই যে প্রথম চ্যাপ্টারের ভিতরে শেষে যে চ্যালেঞ্জগুলো দেওয়া আছে সবগুলা, আর কিছু নাই না। why do you make file exist? Make files are used to help decide which parts of large program need to be recompiled. The best মানে আমাদের অনেক করতে একটা রানা সব তো আর বারবার কম্পাইল করার দরকার নেই, কতটুকু কম্পাইল করবো এসব মনে হয়। আচ্ছা আইডি প্রজেক্টস ডিবাগার কম্পাইলারের কম্পাইল করতে আর কি কাজ লাগে। আচ্ছা ডু দ্য সেম থিং ফর সি মানে এই যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড জাভার মধ্যে করলাম এটা মেক ফাইল, এটা ইয়ার মধ্যে করতে গেছি সিতে করতে গেছি। টু গেট সাম প্র্যাকটিস উইথ পয়েন্টার্স ডিফাইন এ doubly linked list or heap elevated strings. Write functions to insert, find and delete its items. I also this love already super যাও আটটা পরে দেখবি তোর ডিপি কোশ্চেন দিতেছে না, তোর ডিপি লাগবে। আটটা পরে তো বল ডিপি ইমপ্লিমেন্ট কর। হ্যাঁ এখন বুঝছো দিয়েছে কোন জায়গা লাগবে। পরে যে তোর কাছে মাপ চাইছি মানে মাপ চাইছি ওর দুই গুণ আছে রেখে তুই তো দিয়েছে ইকতাসুস ভাই আমরা পারি না, আমরা পারি না, আমি শিখবো তো কম্পাইলার এনে কাজ করে দে। সেটা আমার কষ্ট নেই স্কুলের কষ্ট পরে বলছি ভাই আমারই কোশ্চেন দিছি পরে কই তো আমার মাপ স্যার আমি বলে তোরটা চাই ফেলেছি। ডিজাইন নোট হোয়াট আমার সাথে লিঙ্গি শিখতাছস না, লিঙ্গি শিখা তুই এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করবি। ওরে আচ্ছা আচ্ছা পরে বসে করবো না, আমরা এই বসে করবো 30টা চ্যাপ্টার আছে 30 দিন দেবো ইনশাআল্লাহ। কালকে বসবো, কালকে কিন্তু রেডি প্লিজ 1 ঘন্টা 10টা থেকে 11টা থাক আর কি এতটুকু শেষ করে দিই নাকি। ডিজাইন নোট হোয়াটস ইন এ টাইম দিয়ে দিব 10 থেকে 11টা না ওটা। One of the hardest challenges in writing this book was coming up with a name for the language it implements. So I went through pages of candidates before I found one that worked. As you will discover on the first day you will start building your own language, naming is deviously hard. A good name satisfies a few criteria. It isn't in use. You can run into all sorts of trouble, legal and social, if you inadvertently step on someone else's name. মানে আগে আমি যেই নামটা সিলেক্ট করছি, হ্যাঁ যেই নামটা সিলেক্ট করছি এটা কি আর কেউ আগে ইউজ করতেছে কিনা, পরে এটা কি সুন্দর করে প্রনাউন্স করা যায় না, ইজি কিনা নামটা, পরে ইট ইজ ডিস্টিংক্ট এনাফ ফর সার্চ। ওই যে ইউজার নেম করতেছ হচ্ছে এখানে ভাই কম্পিউটার সায়েন্সের দুইটা জিনিস সবচেয়ে কঠিন, একটা হচ্ছে নেমিং আর বাকিটা ভুলে গেছি। একটা মানে কোনো কিছুর নামকরণ করা, একটা ফাংশন লিখবি ওই ফাংশনের নাম কি দিবি, মানে কেউ একজন কইছে এটা খুব প্রচলিত আছে কম্পিউটার এই প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে, যে একটা ফাংশন লিখবি একটা ভেরিয়েবল লিখবি ওইটার নাম কি দিবি ভেরিয়েবল, ওই নেমিং জিনিসটা নাকি খুব প্যারা দেয় মানুষ। আমি অন্তত পাইছি হ্যাঁ নাম খুঁজে পাই না। আচ্ছা যাই হোক সুন্দর একটা নাম পাইছি খুঁজা। আমার ইচ্ছা আছে ওই যে রিয়েক্ট টাইপের একটা ফ্রেমওয়ার্ক যদি বানাই ওই সময় কি একটা নাম দিব, একটা সুন্দর একটা নাম পাইছি দেখবি। for try script নালে monk.js ইতারস monk.js এটা আমার অরিজিনাল বয়স না যদিও।
দেখ পোলানে দেখছিস দেখছিস 26 বছর শানের মতো দেখছিস কি সুন্দর টয় স্ক্রিপ্ট সুন্দর না নামটা না দেওয়া যায়নি আচ্ছা যা লাগবে না তোর নাম্বারটা ক ফোন নাম্বারটা ক উদয় 01 জানো না ফোন নাম্বার কত জানো না ফোন নাম্বার কত পাঁচের মাঝে মুখস্থ নাই তাড়াতাড়ি বল 01 610 610 675 615 সুন্দর তো 675 675 663 663 খারে 6 এর বন না আর একটা কয়টা অ্যাকাউন্ট খুলছিস এই নাম্বার দিয়ে কি আর অ্যাকাউন্ট খুলতাছস কি খারাপ তো 83 ক আরে গুগলের আরে দে তুই এত কথা কইছ পরে ক লাখ 018 লাখ 8 2323 2323 5610 5610 এটা এটা তো তুই লিমিট ক্রস করে তুই তাড়াতাড়ি কর আরেকটা কর ওরিত্র কর আরেকটা আমার মোবাইলে নাই ওটিপি দেবে কিনা আচ্ছা ওরিত্র কর বা অন্য কেউ কর হিজবুল্লাহ কও ভাই রে ভাই আমার একটা লেখো দেখি 015 05 নাই একটা আচ্ছা 05 729 155 155 32 32 তুই যে ওরিতে তো চাইছস ওরিতে জিমেল 256টা ভুল হয়েছে আমাকে ক্ষমা করে দিন মাফ করে দিন দেখো 23 46 14 23 46 14 recovery email address ebrahim ibrahim kho back আচ্ছা যাই হোক এনে তো একটা ভুল কাজ করে এটা এনে ডিরেক্ট রিকভারি ফোন নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি পাসওয়ার্ড রিকভারি ফোন না হয় নাই যাই হোক রিকভারি ফোন নাম্বার পরে এড করে নিব নে টু স্টেপ ভেরিফিকেশন রিকভারি ফোন নাম্বার এড করে দিব পাস কি গুগল প্রম্পট আচ্ছা আর কি এই যে সুন্দর হয়ে গেছে লিঙ্গুইজ হয়ে গেছে টাইপ টয় স্ক্রিপ্ট সুন্দর না টয় স্ক্রিপ্ট @gmail.com এই যে মেরে ট্রাই স্ক্রিপ্ট বানাই দিছে টয় স্ক্রিপ্ট হ্যাঁ আমাদের নতুন আমরা যে এটা রিয়েক্ট আছে না এরকম একটা কম্পিটেবল একটা ওই ফ্রেমওয়ার্ক বানাবো ফ্রেমওয়ার্কের নাম থাকে এটা ভালো নাম এটা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন জেস বেশি হয়ে যায় এত লম্বা নাম যে গিটহাব একটা github.com/ ছাত্র জনতা জেস এই সবাই জয়েন হয়ে যাও আমরা নিজেদের একটা ফ্রেমওয়ার্ক বানাবো ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশ কাঁপাবো বাংলাদেশ নিউজ হবে আমাদেরকে সবাই খুঁজবে যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছেলে ছাত্র জনতা জেস বানাইছে ইব্রাহিম ভাই কি ব্রাহ্মণবাড়িয়া হ্যাঁ ভাই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কোন জায়গায় বানসারামপুর বিলের উপরে চিনে নাকি বিলের উপরে আমার বিলের উপরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইঞ্জিনিয়ার ম্যাও ওরিতলার যা নগেলার টয় স্ক্রিপ্ট @gmail.com টয় স্ক্রিপ্ট নাকি অলরেডি আছে আল্লাহ শিট জিমেল অ্যাকাউন্ট বানিয়েছে হাই কইলাম ছাত্র জনতা যা ভাবছি যে একটা ইউনিক নাম পাইছি এনে দি নাকি তোরা ভলান্টিয়ারি করবি কেডা হিজবুল্লাহরে কইতেছি এই বল ওরা কি কে বলতেছি তোরা কি কালকে ভলান্টিয়ারি করবি মানে ট্রেনিং কি ভলান্টিয়ারি নাকি মানে তো করে পে করব
পে না পে করতে হবে এখানে খালি এমনিতেই কিছু বুম বাং বুজুং বাজুং বুঝাইবো বুঝানোর পরে এদের ওয়েবসাইটে ওই যে কি জানে বলে যুব উন্নয়নের ওয়েবসাইটে আর একটা ওয়েবসাইটে আমাদের নাম পাবলিশ করবো আর কিছু ওরা যখন কোন তোর গাড়ি? দায়িত্ব দিব তখন কি আর কি ইয়া দিব নাকি সেটা বলতেছি কোনো পেমেন্ট করবো নাকি না এমনি না কোনো পেমেন্ট আচ্ছা, আচ্ছা। কামলা কোন ভাই? ওই ওরা ট্রাফিকের যদি ইন্টারেস্ট না তোর করে কই লাভ নেই ও ট্রাফিকেরও সাজেদ আমারে কইছি, আমি যাই নাই আগে। হ্যাঁ তো প্রথম থেকে ছিল আমার সাথে হ্যাঁ ওরে বেটা ওরে তো তুই কইছিস না তুই না গর্ব আসলি। এই যে টয় স্ক্রিপ্ট অলরেডি আছে দেখ। আর তোর কই নাম দে ছাত্র জনতা জেএসডি, ছাত্র জনতা জেএস। কি ছাত্র জনতা যে আপাজে তো তুই একটা নাম কো হিটলার জেএস, হিটলার জেএস। আপাজে চলবে হ্যাঁ আপাজে হিটলার জেএস, আপাজে সেইটা দুইটা একটা দে। হিটলার দে, জয় হিটলার বাংলা জেএস। যে ওই যে আরেকটা জয় বাংলা, জেবি জেএস, জয় বাংলা জেএস। আমি মজো খাইতেছি মজো যে দিয়ে তো মজো অলরেডি আছে, মজো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, মজো ল্যাং, আরে তুই দে জয় বাংলা জেএস, আই বেট জেএস। মজো জোস, মজো দেখ কি কইতেছে মজো। ওই যে আরেকটা রয়েছে নাম দে। এটা কইতেছে দ্য এক্সপ্রেস কি এক্সপ্রেস expressiveness, express যে express মানে সিনট্যাক্সটা আছে expressiveness of python and with the performance of c এর মতো সিনট্যাক্স কিন্তু আর পাইথনের মতো সিনট্যাক্স কিন্তু c এর মতো পারফরম্যান্স, বুঝছস? না লাগতো না সরা কেন লাগতো না? তার দেখ ওই যে তোর ডেফ তুই নাম দে, তোর ফুল পাইথন, তোর ফুল পাইথন নাম দে, ছাত্র জনতা জেএস নাম দে, মানে জয় বাংলা জেএস নাম দে অর্গানাইজেশনের। কি না ছিল, কি নাম দিছিলাম? টয় স্ক্রিপ্ট জেস দিছিলাম। ছাত্র লীগ স্টেজ হ্যাঁ ওই যে ছাত্রলীগ আছে, ছাত্রলীগ জেএস। একেএস ছাত্র লীগ সবার তাহলে সবার মুখে মুখে থাকবো ব্যান হওয়ার পরও। আপা জেস আপাজে আপা না ওই যে ছাত্র এই রে ছাত্রলীগ জেএস এই যে জয় বাংলা, পবিত্র দেখ জয় বাংলা, জয় বাংলা জেএস আছে। নাহলে দে নৌকা জেএস। কি নাম দিছস? জয় বাংলা জেস। আচ্ছা সবাই ভাই পরে বিটানু খামু পরে কো আপা জেস এটাও বলা। পিটানি হবি মানে ইন্ডিয়া তো তুই মানে ইন্ডিয়া সিলেক্ট করে দিল তো ইন্ডিয়া। নাহলে লেখ নাওয়াই তাকবীর জেএস। আরে ভাই একটু বালা কিছু কো, ভালো লাগতেছে না। জয় বাংলা ঠিক আছিল তো। আরে এটা ঠিক আছে দে, এটাই দে, এটা ঠিক আছে। এটা একটা ইয়া বানাই দে, উদয় তো আবার এসব নিয়ে কাজ করা আছে, একটা লোগো সুন্দর করে বানাই দে জয় বাংলা জিএস। জয় বাংলা জেবি, জেবি দিয়ে গেছি। আমাদের তো ইউজার নেম চেঞ্জ হচ্ছে না, একটি সমস্যা, রিনেম অর্গানাইজেশন এনি টয় স্ক্রিপ্ট ইয়েস জয় বাংলা জিএস নাকি জয় বাংলা, শুধু জয় বাংলা। অর্গানাইজেশন নেম ইজ নট অ্যাভেলেবল, মানে আগে কেউ ইউজ করে লাইছে। আচ্ছা জয় বাংলা জেস নাকি জেস আছে নি? আছে জয় বাংলা জেস। একটু গ্যাপ হাইফেন দেওয়ার দরকার ছিল নাকি মাঝে? কালকে ওটা দিস আর গিটহাব অ্যাকাউন্ট নিবে এনে দেগা। আরে না ভাই, এর নাম তো উচিত আছিল তোর barcelona.js। আচ্ছা এনে একটা তুই সুন্দর একটা লোগো বানাই দিস। আচ্ছা সিরিয়াসলি তোরে কিন্তু ইনভাইট দিস, আর কেটে আছে ইউজার নেম গুলো কও একটার পর একটা। ও আমি পরিত্র দে তোর লগে তো ই করাই। অরিত্র না আমার লগে থাকলে হইব না, অরিত্র
পরে কি অরিত্র খান আছে, এক কোন আছে, কি আছে, অরিত্র 10 কস না অরিত্র ওইরে ইউজার নেমটা দে হ্যাঁ হয়ে গিয়া মনে খাইতাছে ফলোয়ার্স কই ওই সেভিতে আছে কত you restart the organization এই এনে ছিল না আরে একবার প্রোফাইলে গিয়ে ফলোয়ারে যায় তো ঠিক আছে হ্যাঁ অর্গানাইজেশন এটা ইনুদয় চলে এখন নাকি উদয় দেব ওদের ভাইরে ভাই এর নাম কি সাজিদ মোহাম্মদ সাজিদ আরেকটা কি আচ্ছা ইনোদে ক্লিক করতে দেখ ঢুকে নাকি ইনোদে ক্লিক করতে ঢুকতো না করে না চেঞ্জেস দেখো ও ইনুদয় সুন্দরই তো ছিল আমার কাছে ভালো লাগছে ওদের দিছি অরিত্র 03 আচ্ছা অরিত্র 03 তারপর এসে মোহাম্মদ সাজিদ রাশেদ না আচ্ছা তাকে গেম দিস কেডায় হুম যাবি কা আচ্ছা লোগো মনে থাকবো বুকিশুকে একটা লোগো বানাই দিস সব নাম দিছস কাকা কি নাম দিতাম এটা তো গুছাচ্ছি এতক্ষণ ধরে প্রোডিয়া দে প্রোস জেস থাকবে আপাতত জয় বাংলা জিএস চেঞ্জ করে লাই ভালো লাগে না আমার কাছে ক কি জিএস শুধু বাংলা জিএস দি সি বাংলা হলো খ্যাত আচ্ছা বিজি খুব পশ একটা নাম দাও বিজিডি জিএস আচ্ছা যাই থাক সমস্যা নেই বাল সলিউশন নাম দিয়ে কি দেখছস লেখকের কথা অনেক ফুল লেগেছে লেখক কিন্তু আমাদের ওয়ার্ন করছে যে এটা খুব একটা কঠিন কাজ যাই হোক এখানে কি দেখাইতেছে আমাদের আচ্ছা যা আল্লাহ হাফিজ থাকেন সবাই ভাই হিজবুল্লাহ ভাই ভাই থাকেন তাইলে নাকি আর ওই যে এক্সারসাইজগুলো একটু ট্রাই করেন একটু সময় লাগবে মানে 2-3 দিন আমার মানে ফ্রি হইতে একটু আচ্ছা আর কালকেও কিন্তু এই সেম টাইমে খেয়াল রাখেন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ উদয় ইয়ারে অরিত্র গেলাম আসসালামু আলাইকুম